आसावरी महला पंजवा घर तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मन हर्षों लागी प्रीत, साध संग हर हर जपत, निर्मल साची रीत रहाओ। दर्शन की प्यास घनी, चितवत अनग प्रकार, करो अनुग्रह पार ब्रह्म, हर कृपा तार मुरार। मन परदेसी आया, मिलो साध कै संग, जिस वखर को चाहता, सो पायो न मैं रंग। जेते माया रंग रस, बिनस जाहि खिन माही। भगत रते तेरे नाम स्यों, सुख भुंचै सब ठाई। सब जग चल तो पेखिए, निचर हर को नाऊ। कर मितराई साध स्यों, नेचर पावे ठाऊ। मीत साजन सुत बंदपा, को होत न साथ। एक निवाहु राम नाम, दीना का प्रभुनाथ। चरण कमल बोहित बहे, लग सागर तरे होते। भेट्यो पूरा सतगुरु, साचा प्रभु स्यों ने। साध तेरे की जाचना, विसरना सास गिरास। जो तुद पावे सो भला, तेरे पाणे कारज रास। सुख सागर प्रीतम मिले, उपजे महा आनंद। कहो नानक सब दुख मिटे, प्रभ भेटे परमानंद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द आसावरी राग विच महला पंजवा पंजवें पातशाह के मुखार बिंद तो उचारण किया। घर तीजा, तीजे घर सुर ताल विच गाउण की सेध है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। परमेश्वर एक है, सर्वशक्तिवान है, सर्वव्यापक है। सच्चे गुरु की कृपा द्वारा उसकी सोझी होंदी। इस पावन शब्द अंदर गुरु अर्जुन देव पातशाह फरमाते हैं, मेरे मन हर्षों लागी प्रीत। हे मेरे मन, जिस वडभागी दी हरि दे नाल प्रीत लगे। साध संगत, ये प्रीत किसे विरले दी लगदी। गुरु पातशाह ने इसे लिए फरमाया, को जाने कवन इहां जगमीत। एक किसे भागां वाले नूं समझ आउंदी है कि मेरा असल मित्र कौन है। ते प्रीत किदी लगदी है, जिस होए कृपाल, जिदे उत्ते उहदी कृपा हो जाए। कोई जाने कमन इया जगमीत, जिस होए कृपाल, जिदे उत्ते वाहिगुरु दी कृपा हो जाए। वो प्रभु नाल प्रीत पाउंदा है। ते प्रभु नाल प्रीत पाउण वाले दी रीत, जिहड़ी जीवन शैली है, जीवन का ढंग है, जे जिंदगी जीवन का स्टाइल है, वो सच्चा हो जाता। मेरे मन हर्षों लागी प्रीत, साध संग हर हर जपत,
निर्मल साची रीत। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਹਰ ਜਪਤ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਵੱਛ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਦੂਈ ਦਵੈਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਕਮਨ ਇਹਾਂ ਜਗ ਮੀਤ, ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋਈ ਬਿਦ ਬੂਝੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਚੋਂ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਪਤ, निर्मल साची रीत रहाओ। दर्शन की प्यास घनी, चितवत अनग प्रकार। क्योंकि गुरु की संगत विच बैठ के दर्शना की प्यास पैदा हो जाती, क्योंकि संगत विच परमात्मा दे अनेक तरह के गुणों का जिक्र हुंदा है। कीर्तन करदियां, कीर्तन सुनदियां परमेश्वर के गुणों की समझ पैंदी, ते ज्यों ज्यों समझ पैंदी है कि परमात्मा ऐसा दीन दयाल है, ऐसा भगत वत्सल है, ऐसा शरणागत है, जिहड़ा उहदी शरण विच आ जाए, उहदी पत रखण वाला है, बस फिर दर्शनां की प्यास पैदा। देखो ना, असी किसी मनुख की शोभा सुनते हैं तो फिर उस मनुख नूं मिलण की इच्छा पैदा होती। इसी तरह गुरु संगत विच बैठ के प्रभु के गुण गायन करके दर्शन की प्यास घनी, चितवत अनग प्रकार। क्योंकि गुरु की संगत विच ते परमात्मा के गुण ही गाए जाते, परमात्मा के गुणों की सोझी प्राप्त होती, फिर चित्त विच इच्छा होती। असी अपने जीवन विच वेख लईए, किसी बंदे बारे असी उहदी शोभा सुनी, उहदी कीर्ति सुनी, ते फिर मन विच इच्छा पैदा होती है भी असी भी उहदे दर्शन करिए। इसी तरह दर्शन की प्यास घनी, चितवत अनक प्रकार। करो अनुग्रह पार ब्रह्म, हर कृपा ताहर मुरार। बस फिर ये जिहड़ा मन है ये अरदास भी जुड़ता है, फिर ये बेनतियां करन लग पैंदा, हे वाहिगुरू साडे ते भी कृपा करो। इत्थे पार ब्रह्म दा मम्मा मुक्ता है ते संबोधन है, करो अनुग्रह पार ब्रह्म। हे पार ब्रह्म, वो ब्रह्म जिसका पारावार नहीं पाया जा सकता, साडे ते कृपा करो। हर कृपा तार मुरार। परमात्मा के अनेकों नामां विच एक नाम मुरार भी। मुर दैंत दा वैरी, मुर नूं मारन वाला, अहंकार रूपी दैंत नूं खत्म करन वाला जो मुरार है, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਹਰ ਮੁਰਾਰ। ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਆਇਆ, ਮਿਲਿਓ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਇਹ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਆਇਆ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, हे प्रभु मैं आया।
ਕਈ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਆਏ। ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਆਇਆ, ਮਿਲਿਓ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਕੀ, ਅੰਤ ਕਰੇ ਨਿਰਭਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੀਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ। ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਆਇਆ, ਮਿਲਿਓ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਚਾਹਤਾ, ਸੋ ਪਾਇਓ ਨਾ ਮੈਂ ਰੰਗ। ਜਿਸ ਵਖਰ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਖਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਚਾਹਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਲੇਹ ਮਨ ਮੋਲ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਲ। ਆਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਵਖਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਆਇਆ, ਮਿਲਿਓ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਚਾਹਤਾ, ਸੋ ਪਾਇਓ ਨਾ ਮੈਂ ਰੰਗ। ਉਹ ਵਖਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਤੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸ, ਬਿਨ ਸਜਾਹੇ ਖਿਨ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸ ਹਨ, ਇਹ ਬਿਨ ਸਜਾਹੇ ਖਿਨ ਮਾਹੇ, ਇਹ ਅੱਖ ਫਰਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਤੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸ, ਬਿਨ ਸਜਾਹੇ ਖਿਨ ਮਾਹੇ। ਭਗਤ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸਿਉ, ਸੁਖ ਪੁੰਚੈ ਤਬ ਠਾਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਖ ਪੁੰਚੈ ਸਭ ਠਾਏ। ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਕਿਧਰੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੰਗ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਰੰਗ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ, ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਦ ਤੀਕਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਤੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸ, ਬਿਨ ਸਜਾਹੇ ਖਿਨ ਮਾਹੇ। ਭਗਤ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸਿਉ, ਸੁਖ ਭੁੰਚੈ ਤਬ ਠਾਈ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ। ਸਭ ਜਗ ਚਲਤੋ ਪੇਖੀ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਚਲਤੋ ਪੇਖੀ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮੱਥੇ ਨਾ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਚਾਲਣ ਹਾਰ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਮਿਤਰਾਈ ਸਾਧ ਸਿਉ, ਨੇਚਲ ਪਾਵੇਂ ਠਾਉ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਤਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਤਰਾਈ ਕਰ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਮਿਤਰਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿੱਤਰਤਾ। ਕਰ ਮਿਤਰਾਈ ਸਾਧ ਸਿਉ,
ਨੇਚਲ ਪਾਵੇਂ ਠਾਉ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਹੇ ਮਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਨੇਚਲ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਐਸਾ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪਿੱਠ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ, ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੈ ਕੋਇ ਨਾਏ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ। ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਮਾਤਾ ਉਦਰ ਰੱਖੈ, ਲਗਨ ਦੇਤ ਨ ਸੇਕ, ਸੋਈ ਸੁਆਮੀ ਇਹਾਂ ਰਾਖੇ। ਬੂਝ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਕੀ ਕਰ ਟੇਕ। ਤਿਸੈ ਬੂਝ ਜਿਨ ਤੂੰ ਕੀਆ, ਪ੍ਰਭ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਏਕ। ਸਭ ਜਗ ਚਲ ਤੋ ਪੇਖੀਐ, ਨੇਚਲ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ। ਕਰ ਮਿਤਰਾਈ ਸਾਧ ਸਿਉ, ਨੇਚਲ ਪਾਵੇਂ ਠਾਉ। ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਪੈਂਦਾ। ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਸੁਤ ਬੰਦਪਾ, ਕੋ ਹੋਤ ਨ ਸਾਥ। ਕੀ ਮਿੱਤਰ, ਕੀ ਸੱਜਣ, ਕੀ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਬੰਧਪ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋ ਹੋਤ ਨ ਸਾਥ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ। ਏਕ ਨਿਵਾਹੂ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਦੀਨਾ ਕਾ ਪ੍ਰਭਨਾਥ। ਨਿਵਾਹੂ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਮਾਂ ਨਾ ਪਿਓ ਨਾ ਭੈਣ ਨਾ ਭਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਉੱਥੇ ਏਕ ਨਿਵਾਹੂ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਦੀਨਾ ਕਾ ਪ੍ਰਭਨਾਥ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਨਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ, ਉਹੀ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਬੋਹਿਤ ਪਏ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪਏ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਗੇ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਬੋਹਿਤ ਬਹੇ, ਲਗ ਸਾਗਰ ਤਰੇ ਉਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭੇਟਿਓ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਾਚਾ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉਨੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਦਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ। ਆਗੈ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਅਸੀਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੀ ਹਾਲੀ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਹਾਲੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸੁਰੈ ਨਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਬੋਹਿਤ ਪਏ, ਲਗ ਸਾਗਰ ਤਰੇ ਹੋਤੇ। ਭੇਟਿਓ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਾਚਾ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉਨੇ। ਲਓ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜਾਚਨਾ, ਵਿਸਰਨਾ ਸਾਸ ਗਿਲਾਸ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਸਾਧ ਸੇਵਕ ਦੀ ਇਹ ਜਾਚਨਾ, ਅਰਦਾਸ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਸ ਗਿਲਾਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਸ ਨਾਲ, ਗਿਲਾਸ ਨਾਲ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲ, ਸਾਹ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲੇ, ਉਪਜੇ ਮਹਾ ਆਨੰਦ। ਆਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ
ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਦੁੱਖ ਮਿਟੇ, ਪ੍ਰਭ ਭੇਟੇ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਮਿਟੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਪਰਮਾ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਦੁੱਖ ਮਿਟੇ, ਪ੍ਰਭ ਭੇਟੇ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।